नमस्ते राकेश टिकायत जी। तो कल और परसों हम बैंगलोर में हमारे अखिल भारतीय किसान संगठनों की समन्वय समिति का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में हमने बहुत सारे चर्चाएं की। क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या चर्चाएं हुई वहाँ पे? 2 दिन का जो ये प्रोग्राम यहाँ पर चला, 7 और 8 तारीख का, इसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे खेती पे क्या प्रभाव पड़े, नुकसान, और ये पूरे देश भर में है क्योंकि यहाँ पे पूरे देश भर के लोग यहाँ पे आए। कहीं बहुत सूखा पड़ा है और कहीं बहुत बारिश हुई, उससे नुकसान हुआ, बाढ़ वहाँ पे आई। कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन स्टेट में बाढ़ से नुकसान हुआ। उन्हीं कुछ जगह ये महाराष्ट्र आया, कर्नाटक आए, इनमें सूखा पड़ा है बहुत स्टेट में, तो उससे नुकसान हुआ। तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज का पूरा खेल है। पूरी दुनिया में जो चेंजिंग आ रहे हैं उसमें फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, खेती पे प्रभाव पड़ा, पशु पर पड़ा। तो उस संबंध में यहाँ पे चर्चा हुई। डब्ल्यूटीओ के क्या क्या नुकसान यहाँ पे हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनका क्या क्या जो आजकल समझौते हो रहे हैं एक देश कंट्री से दूसरे कंट्री के, उसके क्या नुकसान देश में हो रहे हैं, उस पर चर्चा हुई। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे नारियल का किसान है, तो इन फसलों पर नुकसान इसलिए हो रहा है कि बाहर से पाम ऑयल आ रहा है, उसका ये नुकसान होगा कि यहाँ पे नारियल के किसान को मारेगा। वहाँ पे सरसों के किसान को मारेगा। तो जितने भी तेल के हमारे स्टेट हैं उन सबको किसानों को बर्बाद करेगा, क्योंकि बाहर से आएगा पाम ऑयल, और ये बहुत नुकसान बहुत दिन से कर रहा। तो इसी तरह के प्रभाव उसके पड़ते हैं। उस पर बैठ कर चर्चा यहाँ पे हुई कि एक कमेटी, जो निगरानी कमेटी रहेगी, जो उस पर वॉच कमेटी जिसको बोल लेंगे, कि स्टेट, हर स्टेट में वॉच कमेटी बने कि जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं उनका क्या प्रभाव देश में पड़ेगा। तो वॉचिंग करें और वो फिर भारत सरकार को चिट्ठियाँ लिखें, उनसे कहें कि इससे ये नुकसान स्टेट में हो रहा है। तो इस संबंध में यहाँ पे बातचीत हुई। आने वाले टाइम पे बातचीत का एक रास्ता सरकारों से खुले, वो एमएसपी गारंटी कानून कैसे देश में लागू हो, क्योंकि उसी से ही किसानों को फायदा होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, तो ये बहुत से सवाल हैं, उन पे कुछ चर्चा हुई है, कुछ आज भी चर्चा चल रही है ये। और यहाँ पे हर स्टेट के मुख्यमंत्री से, वहाँ की सरकारों से, हमारे जो संगठन के लोग हैं वे वहाँ पे बातचीत करें। और बातचीत का एक रास्ता भारत सरकार से भी, जो जब दिल्ली में आंदोलन चला उस टाइम पे जो समझौते हुए उनका क्या हुआ, वो भी एक रास्ता है। उन सब संबंध में बातचीत हमारी चल रही। यहाँ पे 2 दिन से यही प्रोग्राम हमारा चला हुआ है। ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಇರಬಹುದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ 2 ದಿನಗಳ ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರೈತ ಕುಲದ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಹವಾಮಾನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟೇನೋ ಎದುರಾಗಿದೆ, ಹವಾಮಾನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಈ ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಹೊರದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾದಂತಹ ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಏನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊಡೆತ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮೇಲೆ, ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೇಲೆ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೇಲೆ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏನು ವೈಫಲ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ WTO ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಚ್ ಸೆಲ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷಿ ಏನು ಸಂವಿಧಾನದ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳೋ ಅಂಥದ್ದು ರೈತರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯ ನೆನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಕುಲಾಂತರಿ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾರ್ಬರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯವರಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಹಾರ್ಬರ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಚಳವಳಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದು? ರೈತ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 80ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 18ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೇ ನಾವು Indian agriculture provides employment guarantee as well as the food guarantee of the Indian people. 135 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಫ್ತನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು 45 ವರ್ಷದ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗೇನು ಆಮದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕದಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾದಂಥ ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕೃಷಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, WTO ಇರ್ಬೋದು, FTA ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೈತರು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೈತರು. ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. 80% ಜನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅದನ್ನ ಧರಣಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಲಾಗು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ನಷ್ಟಗಳು ಯಾವುದು? ಇಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದಾ, ಅಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಬಹುದಾ ಅಂತ?
ಹಿಂದಿಗೆ ನಾನು please. ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲ. ಒಂದು Please. ದೇಶ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗಾಗುವ ನಷ್ಟಗಳೇನು, ಲಾಭಗಳೇನು? अच्छा, इनका सवाल आपके लिए है। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार बात कर रहा है कि एक नहीं, एक देश और एक कानून, वन नेशन वन वन इलेक्शन। नेशन वन इलेक्शन, एक चुनाव। तो इसके वजह से हमारे किसानों के ऊपर इसका क्या होगा, और जो उनका प्रॉमिसेस था कि हम इसको जब हम आंदोलन कर रहे थे, क्या परिणाम? उन्होंने कहा था कि हम कुछ करेंगे एमएसपी के ऊपर, उसमें क्या हो रहा है? कौन बता? हाँ। It's not a simple issue, it's a big issue. In the beginning, when it was started in 1952, the Assembly and Parliament election was together. And this practice was continued up to 67 and like that. After that, there are changes in democracy, and lot of people, in the beginning people were in the sentiment and they are voting one party. After that, lot of party come up and there's coalition government in states, and nobody knows when the government is toppled and government is fall down. So it is not because this type of election, gram election, committee election, corporation election, and legislative assembly election, parliament election. Definitely, if it is possible, no problem, but how can it is possible? So, what's the object, what's the idea behind this? Election for assembly, election for parliament, they want together. Or still they are confused, they are not clear. Because Panchayat is a election, Gram Panchayat, then committee, then corporation, then legislation and parliament. Still government not clear what is the intention of the government. And I think it is not possible. We need a lot of resources. It's good if it is possible. When we look practically, whole election is not possible together. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ತಮಿಳಗ ವ್ಯವಸಾಯಿಗಳ ಸಂಘಂ, ಕೇರಳದ ಕೋಕೋನಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 14 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಕೃಷಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೊಸ जो यहाँ पे आज कर्नाटक में जो मीटिंग हुई है, ये इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, किसान आंदोलनों की समन्वय समिति की बैठक है। जो इशू है भारत के हर स्टेट के, उस पर गहनता से चर्चा होगी। वो WTO के माध्यम से हो या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आजकल भारत सरकार कर रही है, हमारे उसके फसलों पे क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। वो चाहे हमारा नारियल का किसान हो या शुगर का हो या वेजिटेबल्स हो या पैडी वेट हो, उसका क्या प्रभाव उस पर पड़ रहा है। तो उन्हीं सब सब्जेक्ट पे हम 3 दिन बैठ के यहाँ पे चर्चा करेंगे। जिंदाबाद।